कहता कि पहला उसे पार्टियां नूं भंडना उस तो बाद जाके ज्वाइन करना कितना कुछ मुश्किल लगता है कि कुछ दिन पहले ही थोड़े बयान कुछ होर सी अज एकदम ही आम आदमी पार्टी कहता अपने बच्चों के मूँह के विच आण के कहता कि उन्हें ज्वाइन करनी पई। आम आदमी पार्टी के नाल कंग परिवार की कंग साहब की 5 साल अगले ਜਿਹੜੇ MLA बनने वास्ते MP बनने वास्ते कोई कमिट मैं कुछ मंगे ही नहीं। इन्ने बड़े रुतबा थोड़ा है, तुसी एडे साबका कैबिनेट मंत्री रहे हो, कई बार MLA रहे हो, तो कोई कमिटमेंट तो 28 साल तुसी पक्के मोर्चे ला के खड़ सीट ते बैठे सी, आम आदमी पार्टी ते किवें बैठोगे? पार्टी आम नूं जिताना है, दुश्मनों का असी धक्कड़े तो बाहर ठेके का शराब का टिंकू चन्नी ते सारे इहदे मखौटे उतार ने। टिंकू ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਊਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਗਊਆਂ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ कि ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ MLA ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। देखो व्यापारी ठीक है, मैं नहीं भी गऊँ तो मैंने सुन के अज बड़ी वड्डी खबर पता लगी गऊँ व्यापारी कितने थी। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਟਿੰਕੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਈ MLA ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਿਲਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਇੱਕ ਹੌਟ ਸੀਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਈ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੇ ਖਬਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CM ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਆਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਟਿੰਕੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਤੰਜ ਕੱਸੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂ 47 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। देखो तुसी बिल्कुल सच कह रहे हो, कांग्रेस पार्टी 1974 तो लैके अज तक मैं 47 साल हो गए। स्वर्गीय राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह मैंने लैके आए सी, मैं अपनी सारी जवानी इस बताई है, सेवा की है और मैं 3 बारी पंजाब वजीर आ चुके, कई बारी मैं संगठन के अहुदे वड्डे अहुदे माने पंजाब दे विच, इवन इत्थों तक कि कुछ साल पहला जो पैनल गया सी प्रधानगी वास्ते पंजाब की, मेरा नाम बिच गया सी, साढ़े 2 होर साथी। पर ये सब गल्लां होने के बावजूद हाई कमांड सारी मेरे नाल थी, सोनिया गांधी जी हो सारे, अंबिका सोनी, नवजोत सिद्धू जाखड़ साहब, मोजना कदवे, पर चरणजीत सिंह चन्नी जिन्हें मखौटा पाया शराफत आम आदमी पार्टी का, वो तो वो साथी जो व्यापारी साथी वो हरीश चौधरी, उन्हें साजिश करके मेरी टिकट कटाई है। ये जग ज़ाहर हो चुके हैं तो इस करके मेरी पार्टी के वर्कर लीडर हल्का खड़े बड़े नमोशी भी सी, हैरान परेशान सी भी होया की है। तो उन्होंने कहा कि कंग साहब पहला साड़ा फैसला असी इंडिपेंडेंट लैना, जकारे छड्डे, नारे लाए गए, चरणजीत चन्नी मुर्दाबाद, हरीश चौधरी मुर्दाबाद, जगमोहन कंग जिंदाबाद। लेकिन हौली हौली 4-5 दिन च सारा रूपरेखा सामने आई। उन्होंने कहा जो थोड़ा टीचा है, जो टिंकू शराब का ठेकेदार लैके आंदा चन्नी ने मोरिंडे होर जिले रोपड़ तो, उन्होंने हराना, चन्नी ने हराना, तो इस वास्ते आपां 1-11 करके चलना चाहिए। अज एक आम आदमी पार्टी ऐसी है जिहदी हवा पंजाब बहुत वधिया चल रही है, जिन्हें सोशल मीडिया ते आ रहे हैं सारे सर्वे अगे चल रही है। उन्होंने रलो कंग साहब, थोड़े नाल सारे रलांगे, असीं 1000 वर्कर आपां इन्हां दी खुंब ठप्पांगे ते हरावांगे। इस करके मैं कल मीटिंग घर बुलाई अपनी, साढ़े कुछ साथियों की सलाह मशवरा किया। उन्होंने मैं दसिया कि मैनू सारे फोन आ रहे हैं, फिर दोबारा फिर आप दे अपना भाजपा दे कैबिनेट साहब, यही साड़ी कंसेंसस बनी, सलाह बनी कि आप पार्टी नाल जाओ।
ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ केजरीवाल साहब ਨਾਲ। वो कहते कि कांग्रेस साहब को मैं जानता हूँ, कितना कद है उनका, कितना पोटेंशियल है। मेरी तमन्ना है कि मैं उनको आप आके ज्वाइन कराऊँ, पर मैं 5 तरीक को आ सकता हूँ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਤਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸ਼ੋਭ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਖ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਰਾਤੀ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੀ 1.25 ਘੰਟਾ ਮੀਟਿੰਗ केजरीवाल ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੈਂਕੜੇ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ, ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ, ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਘਟੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੋਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਖਿਰਖੁਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ ਖੜੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ, ਮਾਨ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ, ਅਨਮੋਲ ਮਾਨ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨੀ, केजरीवाल ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਦਾਦ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਯੰਗ ਚਿਹਰਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੱਲੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖਰੜ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਦੌੜ। ਅੱਛਾ, ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਲੰਬਾ ਇੰਨਾ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਉਸ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਰੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹਿਊਮਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੇਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਖਰੜ ਤੋਂ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਦੌੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਭਦੌੜ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬੜਾ ਮਖੌਟੇ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ, ਇਹਦਾ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਬਟੇਰਾ ਆ ਗਿਆ। 2-3 ਨਾਮ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ, ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਬੋਲਦਾ। ਜਾਂ ਈਡੀ ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਈਡੀ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰਤੇ। ਦੋਗਲੀ ਇਹਦੀ ਜੋ ਸ਼ਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬੁਖਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਮਾਰ ਕਰਦੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਭੱਜੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਛੇਤੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਆਖੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ, ਕਾਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਗ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਐਮਪੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ? ਤਾਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ मैं शर्त रखी है। मैंने पूछा केजरीवाल साहब ने आप क्या चाहते हैं, मैं कुछ नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ अगर आपकी सरकार बने, मेरे क्षेत्र में खरड़ में सबके काम हो, विकास हो, मेरा इतनी ही मेरी इच्छा है। और कहते नहीं हम आपको जानते हैं, आपका बड़ा कद है, बड़ी आपका पोटेंशियल है, हम आपको आपकी बनता आदर मान देंगे, ये हमारा आपसे वादा रहा। ये गल की मैं कुछ मंगे ही नहीं। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮੌਕਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ 28 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਖੜ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਬੈਠੋਗੇ?
ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੜੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਚੰਭਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੀ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੱਕਣਾ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ, ਠੇਕੇ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਟਿੰਕੂ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਮਖੌਟੇ ਉਤਾਰਨੇ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਟਿੰਕੂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਊਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਗਊਆਂ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋਊਗੀ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵਪਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਊਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਵੀ ਗਊ ਵਪਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ। ਉੱਥੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਭਗੌੜਾ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਇਲਾਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਰਿੰਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ, ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਰਮਾ ਟਿੰਕੂ ਦੇ ਕੁੱਕੂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ। 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਾਣਦਾ, ਥੂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੋ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਹਾਂ ਜਾਤ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਾਲੀ ਦੇ ਕਈ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ ਅੱਜ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਟਿੰਕੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਮਾਰਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬੇਵਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਇੱਕ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੁਛ ਬਣਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਹੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੱਡਾ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਕੱਠ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਕੇ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ? ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਗਿਆ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਇਲਾਕਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਖ ਹੈ। ਇਲਾਕਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ ਅਨਮੋਲ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ, ਉੱਥੋਂ ਆਈ, ਚਲੇ ਜਾਊਗੀ। ਭਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਰੰਟੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ, ਐਮਐਲਏ ਹੋਣਾ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ, ਬੁਖਲਾਏ ਹੋਏ, ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਦ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ? ਸ਼ੁਰੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ, ਔਰ ਡਟ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਮੈਂ ਫਿਗਰ ਨਾ ਕਹਾਂ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਰ ਜਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ 23,000 ਵੋਟ ਨਾਲ 2002, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਦੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਨ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਐਮਐਲਏ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੇਜੀ, HN1 ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।